सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। सीएए एनसीआर ते एनपीआर के विरोध विच भारत बंद की कॉल नूं मिलिया अंशक हुंगारा। प्रदर्शनकारियों ने मुंबई विच रोकियां लोकल ट्रेनां, जबकि पंजाब विच भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों ते उतर कीता प्रदर्शन, कानून नूं वापस लैण दी कीती मंग। केंद्र सरकार नूं घेरन लई पंजाब कांग्रेस के सांसद होए इकट्ठे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की पंजाब के एमपीज़ नाल मीटिंग। बजट दौरान पंजाब के सांसदां नूं इस गल ते ध्यान देण लई कहा कि बजट विच पंजाब लई की है ते इस दा पंजाब ते की पवेगा असर। मीटिंग दौरान राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह होए आमो सामने। बाजवा ने कहा कोई कैप्टन नाल नहीं है निजी मनमुटाव, सिर्फ मुद्दों ते आधारित है विरोध। अकाली दल बादल ने लिया वड्डा यू टर्न, दिल्ली विच भाजपा नाल मोड़ पाई यारी। सुखबीर बादल ते जेपी नड्डा दी हुई मुलाकात। सुखबीर ने कहा भाजपा नाल गठजोड़ सियासी नहीं सगों भावनात्मक, सो नहीं टूट सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों विरासती इमारत ते लगे बुत्तां नूं हटाउण दी दित्ती प्रवानगी दा जथेदार हरप्रीत सिंह ने कीता स्वागत। कहा विरासती इमारत ते सिख धर्म नाल संबंधित बुत ही लगाए जाण। हुणे खबरां दा विस्तार। सिटीजनशिप सोध एक्ट के विरोध विच अज भारत बंद का सद्दा दिता गया। इस बंद विच दिल्ली आधारित शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों सने देश भर दी कई संस्थावां ने शोर मचा दिता। शाहीन बाग दी प्रदर्शनकारी औरतां ने भी सड़कों ते उतरन दी गल कही। दस देईए कि सीएए खिलाफ रोस प्रदर्शन पिछले 1 महीने तो वध समय तो शाहीन बाग विच चल रहा है। इस बंद विच मुख तौर ते शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों दे नाल-नाल बहुजन क्रांति मोर्चा, सीपीआई एमएल ते इंसाफ मंच शामिल ने। भारत बंद नूं एनआरसी सीएए दा विरोध करने वाले होर संगठनां दा भी सहयोग मिलिया। अज बंद दे हक विच प्रदर्शनकारियों ने मुंबई विच लोकल ट्रेन रोक दी, जबकि देश के बाकी हिस्सों विच बंद दा अंशक असर देखने नूं मिलिया। नागरिकता सोध कानून के विरोध विच भारत बंद की कॉल का मिलिया जुलिया असर पंजाब विच भी देखने नूं मिलिया। जलंधर विच भारतीय मुक्ति मोर्चा ते खब्बे पखी दलों वालों बंद की कॉल नूं कामयाब बनाउण लई मुस्लिम भाईचारा सड़कों ते उतरिया ते सरकार खिलाफ जम के प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों वालों सीएए वापस लैण की मंग की जा रही सी। पीएपी चौक समेत नैशनल हाईवे नंबर 1 ते प्रदर्शनकारियों वालों रोस मुजाहरा किया गया। जलंधर विच भारत बंद की कॉल नूं लेके कोई अणसुखावी घटना ना वापरे, इस दे मद्देनजर भारी गिनती विच सुरक्षा फोर्स की तैनाती की गई। दस देईए कि एक पासे जिथे प्रदर्शनकारियों वालों रोस प्रदर्शन किया जा रहा है, उत्थे ही रोजाना वांग दुकानां ते बाजार खुले रहे। जी अज इत्थे बंद की कॉल दी गई सी। भारत बंद की कॉल मानयोग बामन मेशराम साहब और बहुजन क्रांति मोर्चा के वालों, जिस के तहत अज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों सरदार सिमरनजीत सिंह मान के दिशा निर्देशों अनुसार अज असीं इस दे विच शामिल होए हैं ते असीं बड़े शांतिपूर्वक तरीके दे नाल इत्थे रोस प्रगट कर रहे हैं। साडा ये रोस प्रदर्शन मोदी सरकार दीयां तानाशाही नीतियां के खिलाफ है। जिहड़ा सीएए थोपिया गया, एनआरसी थोपी गई है लोगों के उत्ते, क्योंकि ना तो देश आर्थिक तौर के उत्ते तैयार है एनआरसी ते सीए दे बोझ झल्लण वास्ते, ते ना ही समाजिक तरीके दे नाल तैयार है। ये एक देश बहुभांती देश है, ये बहु कौमां रहिंदियां ने, बहुत धर्म रहिंदे ने, वख-वख कौमां मजहबां फिरकियां नूं मिला के यह देश बनदा है। और ये जिहड़ा यह वतीरा अपनाया गया ना तो यह संविधान के अनुसार है, इस संविधान नूं भी चैलेंज कर रहा है, लोगों की अणख ते गैरत नूं भी चैलेंज कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी शाह की ये जिहड़ी नीति है उसके खिलाफ साडा ये रोस प्रदर्शन है। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਐਨਆਰਸੀ ਔਰ ਐਨਪੀਆਰ ਔਰ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨਪੀਆਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ डीएनए बेस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਹੁਣ तक ਜਿਹੜਾ ਇਹ बेस बनाया गया है डॉक्यूमेंट ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि डीएनए कार्ड ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ डीएनए ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। नागरिकता सोध कानून नूं लेके देश भर विच बवाल जारी है। केंद्र सरकार नागरिकता कानून दे कसीदे पढ़ रही है ते विरोधी कानून नूं देश नूं वंडण वाला कह रहे ने। इस दे विचाले अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां ने जो हैरान कर देण वालियां ने। एक विद्या दे मंदिर नूं सीएए दे प्रचार लई किवें वरतिया जा रहा है, इह साफ तौर ते देखण नूं मिलिया। मामला बरनाला दे कस्बा धनौला दा है, जिथे सर्व हितकारी स्कूल विच बच्चों तो एक बैनर ते नागरिकता सोध कानून के हक विच दस्तखत करवाए गए ते हुण यह मामला गरमाउंदा दिखाई दे रहा है। बच्चों के मापे स्कूल खिलाफ नितर आए ने।
ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਲੇ ਝੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। 9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ CAA ਕੀ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ CAA ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਵੀ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ CAA ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2-3 ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਸਾਫ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SBM ਕਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਨਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉੱਪਰ ਬਸ ਵੀ ਸਪੋਰਟ CAA ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੀਚੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਧਨੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। डिपार्टमेंट के बारे अपना प्रोग्रेस बारे या सेंटर तो की डिमांड चाहिए है। MP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ सेंटर ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ कनैक्ट करो, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ रेज करो। और इशू ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैं समझदा कि जो बर्निंग इशू है ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਅਕਸਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, SYL ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ SC BC ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ MPs ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ MPs ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ PPA ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, SIT ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਡਵਰਸ ਲਿਸਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਲੈਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ BSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ ਜਿਹੋ ਜੀ 1920 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦਿਆਂ BJP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸਾਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ की है एंड हम फ्रेंड के नाते पे एक मेरे भाई जैसे हैं। हम दोनों एक क्लास में खड़े थे तो सर ने हमारे ऊपर ब्लेम लगा के तो हमें झूठा साबित करने के लिए उसके बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने गलत हरकत। क्या ब्लेम लगाना चाहते थे? इन्होंने ये ब्लेम लगाया कि ये दोनों वहाँ पे खड़े होकर किस कर रहे थे, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो प्रिंसिपल की हर गलत हरकत से अभी मोहल्ले वासी इकट्ठे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ उस इंसान को जरूर जेल होनी चाहिए और उसे
ऐसा इसका स्कूल बंद करो कि वो कभी आज के बाद ऐसा काम ना कर सके। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ SK ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 49 ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ, 7 ਮੋਬਾਈਲ, ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ, 40,000 ਕੈਸ਼, ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 90,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ, ਸਾਡੀ ਤਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ SP ਸਿਟੀ, SP D, DSP D ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। 2 ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਂਕ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੇ ਰਵੀ ਜਿਹੜਾ PNC ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਮੇਲ ID ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ID Gmail ਦੀ ID ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜਾ SIM ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ 골ਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। 40 SIM ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, 7 ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ, 4 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕੀਤਾ, 40,000 ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ SGPC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਨਮੀਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਰੇਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨੌਲਾ
SHO ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਸੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। CAA NCR ਤੇ NPR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਸ਼ਕ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਮਨਮੁਟਾਵ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਵਿਰੋਧ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ U-turn, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੋੜ ਪਾਈ ਯਾਰੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ JP ਨੱਡਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਕਿਹਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁੱਤ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 24 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।